Hello my dear students. In the previous live lectures, we were discussed about isentropic flow. In today's video lecture, we were discussing some problems from isentropic flow. Okay. First problem. At a section in an isentropic flow passage, air is having a temperature and pressure of that is temperature is equal to 27 degrees Celsius, temperature is equal to 27 degrees Celsius and pressure is equal to 1 bar. At a section in an isentropic flow passage, air is having temperature and pressure of 27 degrees Celsius and 1 bar, that is temperature is equal to 27 degrees Celsius and pressure is equal to 1 bar, is flowing with a velocity of 300 meter per second, that is velocity of flow, that is equal to 300 meter per second. What will be the pressure, temperature of the fluid in the reservoir from where the flow is started? We have to find out the value of pressure, temperature of the fluid at the reservoir. We have to find out what is the value of pressure and temperature of the fluid in the reservoir. Okay. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോയെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോയുടെ ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെ? ക്വസ്റ്റ്യനകത്തൊന്നെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ വേരിയേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലറ്റിൽ ഏരിയ ഉണ്ടാവും, എക്സിറ്റിൽ ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ആ ഏരിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർവയറിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലോ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർവയർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതെന്ത് കണ്ടീഷനാണ്? സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കണ്ടീഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഐസെൻട്രോപിക്കലി ഡീസലറേറ്റഡ് ടു സീറോ വെലോസിറ്റി അല്ലേ? റിസർവയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്തുവാ? സ്റ്റാഗ്നേഷൻ, സ്റ്റേഷണറി കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആണ് വാല്യൂ. Therefore that is a total condition. Therefore that is the stagnation condition. That is stagnation condition is represented by P suffix 0. That is stagnation pressure. T suffix 0. That is equal to stagnation temperature, etc. Okay. Now the flow of a passage at a section in isentropic flow passage, air is having a temperature of, that is temperature is equal to 27 plus 273 degree. Okay, T is equal to 300 Kelvin. Temperature is equal to 300 Kelvin and pressure is equal to, P is equal to 1 bar, that is equal to 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square. 1 bar or P is equal to 1 bar. നമുക്ക് ബാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാറിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ല വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, 1 bar is equal to 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square ആ വാല്യൂ. Okay, following at a velocity, that is C is equal to 300 meter per second. That is velocity of flow is equal to 300 meter per second. What will be the pressure, temperature of the fluid in the reservoir from the reservoir from where flow is started? Okay, in the case of reservoir, that is reservoir is at stagnation condition. Therefore, properties of the fluids are also at stagnation condition. Therefore, we have to find out what is the value of pressure. We have to find out what is the value of temperature. Okay, at a section in an isentropic flow passage, air is having a temperature and a pressure of, that is temperature and pressure is equal to 27 degree and 1 bar, is flowing with a velocity that is equal to 300 meter per second. What will be the pressure, temperature of the fluid in the reservoir from where the flow is started? Okay, ആ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തോ? ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാരാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാഗ് നമ്പർ വാല്യൂ എത്ര നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫ്ലോയിലെ മാഗ് നമ്പർ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ടായോ? ഓക്കെ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ. ഓക്കെ, എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ. ഫ്ലോ പാസേജ് എയർ എന്നല്ലേ മീഡിയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എയർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഫോർ എയർ ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.4 ആൻഡ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 287 ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. ഇത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തരത്തില്ല, ഇത് കാണാൻ പഠിക്കണം വാല്യൂ. ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.4 ആൻഡ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 287 ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം Kelvin. That is m is equal to c, velocity of flow, that is equal to 300 divided by a is equal to square root of gamma rt. A is equal to square root of gamma rt, that is equal to 300 divided by square root of gamma is equal to 1.4 into 287 into t, temperature of the flow.
that is equal T is equal to 300 Kelvin. 300 Kelvin, which is approximately M is equal to 0.864. That is the value of Mach number is equal to 0.864. That is value is less than 1. That is therefore it is subsonic flow. Okay, value of Mach number is 0.864. That is which is less than 1. Which is less than 1. Then it is no when Mach number is less than 1. That flow is known as subsonic flow. That is M is equal to 0.864. Okay, then we have to find out the value of the stagnation pressure and stagnation temperature values. We have to find, we know that stagnation pressure and stagnation temperature are constant. This value is find out by the help of the gas table by SMR here. Okay, we can find out the value of value from this gas table. Okay. Okay, there is isentropic flow of perfect gas, page number 21 to 46. Gamma is equal to 1.3, gamma is equal to 1.4, and gamma is equal to 1.67. Okay, ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ അത് 1.3 1.6 എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുക. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗാമ 1.4 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുക എയർ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഗാമ ഈസ് ഇക്വൽ 1.4, പേജ് നമ്പർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 28, പേജ് നമ്പർ 28, പേജ് നമ്പർ 28. Okay, page number 28. Okay, we know that what is the value of Mach number? Mach number is equal to 0.864. Then we have to find out page number 28, 0.864. That is first column, that is equal to M. Next one, that is the reference Mach number, T by T0. T by T0 means static ratio of static temperature to stagnation temperature. Okay, inlet condition is T1 divided by T0. Exit condition is T2 divided by T0. Similarly, pressure, there is static pressures to stagnation pressure. So P0, T0 values are constant. P01 is equal to P02 is equal to P03. Stagnation condition, isentropic flow case stagnation condition is constant. Already you theory class P01 is equal to P02 is equal to P03 then value. Similarly, T01 is equal to T02 is equal to T03. Stagnation temperature value constant. Okay. T1, T2, T3 അല്ലെങ്കിൽ P1, P2, P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? ദറ്റ് ഇസ് 0.864. ദറ്റ് ഇസ് 0.864 വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ പേജ് നമ്പർ 30, 0.864, പേജ് നമ്പർ 30, ദറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ 0.864. ദറ്റ് ഇസ് 0.864, then 0.87 ആ വാല്യൂ അല്ലേ. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 0.865 അല്ലല്ലോ 864 അല്ല. അപ്പോൾ 86ന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, 0.864 and corresponding value 0.864 corresponding value of, we have to note down the values of T by T0 and P by P0. Okay, we have to note down the values of T by T0 and P by P0, which is in third and fourth column. Okay, first column, second one, third one, fourth one, third and fourth column. Okay, now we have to find out the value of 0.86, that is approximately third column, that is T by T0 0.871, and fourth column pressure is equal to 0.671. Okay, we have to note down these values. That is equal to T divided by T0. That is from isentropic flow table, gamma is equal to 1.4. From isentropic flow table, gamma is equal to 1.4. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വേണം വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. ദറ്റ് ഇസ് പേജ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പേജ് നമ്പർ 30. ദറ്റ് ഇസ് Mach number is equal to 0.864. ഈ 0.864 corresponding ആയിട്ട് we have to find out the value of T by T0. T by T0 is equal to approximately 0.869. ഇപ്പോൾ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ചാൽ വാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് T by T0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.871 അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷനേ വരത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ 86ന്റെ വാല്യൂ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എഴുതിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കാരണം അത്രയും ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പോകത്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു വാല്യൂ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ അതില്ല, അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, T by T0 is equal to 0.861. That is equal to therefore T0 is equal to T divided by 0.869. That is T0, stagnation temperature is equal to T is equal to value 300 divided by 0.869. That is equal to T0 is equal to approximately
869, that is equal to 345.2 Kelvin. 345.2 Kelvin. Approximately 345.2 Kelvin. Okay. Similarly, we have to find out the ratio P by P0. That is P by P0 is equal to approximately 0.614. Same table. Okay. P by P0 is equal to 0.614. Therefore, P0 is equal to P divided by 0.614. That is P0 is equal to, what is the value of P? P is equal to static pressure, that is equal to 1 bar. That is 1 divided by 0.614. 0.614. That is P0 is equal to 1.629 bar. 1.629 bar. Very simple question. That is equal to what will be the pressure temperature of the fluid in the reservoir from where the flow is started. Okay, reservoir is actually stagnation condition, total condition. In the stagnation pressure and stagnation temperature value find out. If the problem is the Mach number value find out, the type of flow identify the corresponding problem. Okay, clear? Okay, next problem. Second problem. Air flows isentropically through a duct. Air flows isentropically through a duct at a particular section in the passage. Okay, air flow isentropically through a duct at a particular section in the passage. The cross-sectional area is 400 millimeter square and Mach number is equal to 0.4. Okay, at that point cross-sectional area is equal to 400 millimeter square and Mach number is equal to 0.4. At another section the area is 300. Okay, at another section area is 300. That is area is decreasing. That is a conical section. Okay, inlet area is equal to 400 millimeter square and exit area is equal to 300 millimeter square. It's approximate diagram. Okay, that is equal to, that area is equal to 300, 400. That is section 1. That is section 2. Okay, that is inlet area, that is equal to 400 millimeter square, that is equal to 300 millimeter square. The properties of values, that is P1, T1, C1. Similarly, P2, T2, C2. Okay, M1, that is equal to M2. Okay. Another section, the area is 300 millimeter square. What is the Mach number at the section? We have to find out the value of Mach number at the second section. We have to find out the value of Mach number at the second section. What is the Mach number at the second section? What would be the area at the section where Mach number is equal to 1? Mach number 1 in the case of critical condition. That's corresponding area value find out. This is our question. Okay, air flow isentropically through a duct at a particular section in the passage. The cross-sectional area is 400 millimeter square and Mach number is equal to 0.4. That is inlet condition. A1 is equal to 400 millimeter square and M1 is equal to 0.4. Okay, at another section the area is 300 millimeter square. That is A2 is equal to 300 millimeter square. Then we have to note down the values. That is equal to M1 is equal to Mach number at inlet section, that is equal to 0.4. Okay, and A1 is equal to 400 millimeter square. Next one, A2 is equal to 300 millimeter square. Okay, we have to find out the Mach number at the exit section, that is equal to M2. Next one, we have to find out the area at the section where Mach number is equal to 1, that is a critical section or throat section, that is equal to critical section, that is we have to find out the value of A star. We have to find out the value of A star. Okay, in this problem, the value of gamma and R is not given, but given that air flows isentropically. Therefore, for air, gamma is equal to 1.4 and R is equal to 287 joule per kilogram Kelvin. Otherwise, it will given. Okay, the R is equal to 287 joule per kilogram Kelvin. Okay, we have a question at Mach number. We have problem Mach number value find out. This is the Mach number. Okay, illetilla Mach number നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, P1 ഓക്കെ, ആ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട എന്തോ
എക്സിറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇല്ലറ്റിലെ മാർക്ക് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പാരാമീറ്റർ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്? ഏരിയ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. പാരാമീറ്റർ എത്ര? 0.4. അപ്പോൾ മാർക്ക് നമ്പർ 0.4 വരുന്ന വാല്യൂ ഗാമ ഈസിക്കൽ ടു 1.4, മാർക്ക് നമ്പർ ഈസിക്കൽ ടു 0.4. അപ്പോൾ 0.4ന് ഗാമ ഈസിക്കൽ ടു ഫ്രം ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടേബിൾ ഗാമ ഈസിക്കൽ 1.4 ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ 0.4. ഓക്കെ, 0.4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റഫറൻസ് മാർക്ക് നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. T/T0 T1 തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടില്ല, T0 വന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. P/P0 P തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ദറ്റ് ഈസ് P0 ഈസ് ഓൾസോ unknown. നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ നോക്കും, ദറ്റ് ഈസ് A/A star. A/A star മീൻസ് ഇല്ലറ്റിലെ സെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ 1. therefore A1 ഡിവൈഡ് ബൈ A star. A star ഈസ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് A1 സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A2 സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ? A സ്റ്റാർ തന്നെ വാല്യൂ അല്ലേ? ത്രോട്ട് സെക്ഷനിലെ വാല്യൂ ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വാല്യൂ. therefore ഈ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാം? A1 ബൈ A സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതി കൂടായോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A1ൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം? A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടേബിൾ, ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം isentropic flow table gamma is equal to 1.4. isentropic flow table gamma is equal to 1.4. page number 29. that is m1 is equal to 0.4. then A1 divided by A star is approximately A1 by A star is equal to 1.59. that is equal to 1.59. that is equal to 1.59. therefore A star is equal to A1 divided by 1.59. that is A star is equal to A1 is equal to 400 divided by 1.59. therefore A star that is equal to approximately A star is equal to approximately 251.57 millimeter square. 251.57 millimeter square is equal to 400 divided by 1.59. 251.57 millimeter square. That is A star means area at the throat section or area at which mark number is equal to 1. Okay, that is A star is equal to 251.57. Okay, നമുക്ക് ഇനി M2ൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? M2ൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ? നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? M1ൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി A സ്റ്റാർ എനിക്കറിയാം, A2 എനിക്കറിയാം. നോക്കിക്കേ, M1ൻ്റെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A1 ബൈ A സ്റ്റാർ എഴുതിയല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A2 ബൈ A സ്റ്റാർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A2 ബൈ A സ്റ്റാറിൻ്റെ റേഷ്യോ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ M2ൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡേ M1 ഈസിക്കൽ 0.4. 0.4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് A1 ബൈ A സ്റ്റാർ എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ. അതുപോലെ A2 ബൈ A സ്റ്റാർ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ M2ൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എഴുതരുതോ? ഓക്കെ, നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് A2 ഡിവൈഡ് ബൈ A സ്റ്റാർ. A2 എത്ര? A2 is equal to 300. That is 300 divided by A star is equal to 251.57. 251.57. That is 300 divided by 251.57. That is equal to 300 divided by 251.57 is approximately A2 divided by A star is approximately 1.192. 1.1925. 1.1925. ഓക്കെ, 1.1925. ഇനി എങ്ങനെ M2ൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം ചെയ്തതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യുക? ദറ്റ് ഈസ് A2 ബൈ A സ്റ്റാർ 1.192 എടുക്കുക. 1.192 എടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 33. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് A2 ബൈ A സ്റ്റാർ 1.192. ഓക്കെ, 1.192 ഇല്ല, 1.197, 1.20. ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1.19 അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ 1.52 ഉണ്ട്, 1.53 ഉണ്ട് അല്ലേ, 1.189 ഉണ്ട്, 1. ഓക്കെ, ഞാൻ 1.53 വാല്യൂ എടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടും. ദറ്റ് ഈസ് 1.53. ദറ്റ് ഈസ് മാർക്ക് നമ്പർ ഈസിക്കലി 1.53. ദറ്റ് ഈസ് M2 ഈസിക്കൽ ടു ഫ്രം page number 33. That is A2 divided by A star is equal to 1.1925 implies that is M2 is equal to 1.53.
ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെയിം റേഷ്യോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മാർക്ക് നമ്പർ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. നോക്കിക്കേ, പേ നമ്പർ 29 എന്നത് ഈ സെയിം റേഷ്യോ എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 1 എത്ര 1.1925 അല്ലേ, 1.1925 അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് 1.1925. പേജ് നമ്പർ 29. ഓക്കെ, 1.2 1.19 അല്ല 1.18 ആ വാല്യൂ അല്ലേ, 1.18. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഈ വാല്യൂ വരുന്നത്, ബിറ്റ്വീനല്ലേ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അങ്ങ് എടുത്താൽ അപ്പോൾ 0.59 0.60. അപ്പോൾ 0.595 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ അല്ലേ. 1.19 ആണ്, 1.19 ഇല്ല, 1.20 1.18 ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക റിസൾട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം പേജ് നമ്പർ 29 A2 by A star is equal to 1.1925 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് M2ൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.595. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് നമ്പർ എഴുതിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് മാർക്ക് നമ്പർ എഴുതിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തോ കൺവേർജിങ് സെഷനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൺവേർജിങ് സെഷൻ. നോക്കിക്കേ, കൺവേർജിങ് സെക്ഷനാണ്. കൺവേർജിങ് ഡൈവേർജിങ് പോർഷനാണോ? അല്ല, ഇതൊരു ആക്ച്വലി എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോസിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നോസിലോ ഡിഫ്യൂസർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോസിലാണ് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോസിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നോക്കി, ദറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 എത്ര വാല്യൂ, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 ഈസ് ഈക്വൽ 0.4. കൺവേർജിങ് നോസിലാണ് അല്ലേ, കൺവേർജിങ് നോസിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ M2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 1.53 ആണോ 0.595 ആണോ വരുന്നത്? കൺവേർജിങ് നോസിലല്ലേ ഷേപ്പ് വെച്ച്. ഓക്കെ, ഈ വരുന്ന വാല്യൂ M2 ഈസ് ഈക്വൽ 1.53 ആണോ 0.595 ആണോ വരുന്നത്? 1.53 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്തോ ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർസോണിക് ഫ്ലോ, ആൻഡ് 0.595 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്സോണിക് ഫ്ലോ. ഇഫ് ഇല്ലറ്റ് ഈസ് സബ്സോണിക് ഫ്ലോ, ഓക്കെ, ഇല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.4 ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സോണിക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് എന്തുമായിരിക്കണം, സബ്സോണിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തുമായിരിക്കണം, സബ്സോണിക് ടു സൂപ്പർസോണിക് കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺവേർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിലായിരിക്കണം. പഠിച്ചല്ലേ തിയറി ക്ലാസ്സിലാണ്, കൺവേർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കൺവേർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് നോസിലാണോ? അല്ല, ഇത് കൺവേർജിങ് നോസിലാണ്. കൺവേർജിങ് നോസിലാണെങ്കിൽ ഇല്ലറ്റിൽ എന്താണോ വാല്യൂ എക്സിറ്റിലും എന്തുമായിരിക്കും, സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ദെയർഫോർ മാർക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തുവാ, ഈ വാല്യൂ അല്ല, എന്തുമായിരിക്കും 0.595 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മാർക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 0.595 ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 0.595 എന്ന് വന്നത് ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ പറയുന്നത്, ഇല്ലറ്റിലെ ഫ്ലോ എന്തോ, ഇല്ലറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് സബ്സോണിക്, ദെയർഫോർ ഫ്ലോ അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സബ്സോണിക് ഇൻ നേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 0.595. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവേർജിങ് ടൈപ്പ് നോസിൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സബ്സോണിക്കിനെ സൂപ്പർസോണിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺവേർജിങ് നോസിൽ പറ്റത്തില്ല. ഫ്ലോ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തുമായിരിക്കണം, കൺവേർജിങ് ഡൈവേർജന്റ് ഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫ്ലോ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലറ്റിലെ ഫ്ലോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, എക്സിറ്റിലെ വാല്യൂ വരുന്നത്. Therefore M2 is 0.595. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാർക്ക് നമ്പർ അറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് M2 is 0.595. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ അറ്റ് ദി സെക്ഷൻ വേർ മാർക്ക് നമ്പർ is 1, that is a critical condition or throat condition, that is A star is equal to, already find out this value, that is 251.57 millimeter square. Okay, thank you.